میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کائنات کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے تمام امور کو امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، دین قرار دیا، شریعت قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار موقع پر تلقین فرمائی ہے۔ یقیناً وہ قوم، وہ ریاست اور وہ قبیلہ کامیاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، آپ کا ادب، آپ کی تکریم، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے لازم اور واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کی تکریم کا اگر آپ اندازہ لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں کے لشکر، ابرہ جو یمن سے ایک لشکر لے کر آیا تھا اور اس نے بیت اللہ کو گرانا چاہا تھا، بیت اللہ کو ختم کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پرندوں کے جھنڈ بھیج کر اسے تباہ و برباد کر کے ساری کائنات کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس واقعہ کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس حوالے سے بہت ساری حکمتوں کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی بات جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ابن کثیر نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہاتھیوں کے لشکر کو برباد کرنے کا واقعہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں عظمت اور شان اور وقار کو بلند کرنے کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی نہیں ہوئے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اہل علم نے یہاں یہ بات لکھی ہے، سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لشکر کو جو برباد کیا تھا، اس کی حکمت یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ عرب کی فیور کر رہا تھا یا وہاں کے مکہ کے رہنے والوں کی فیور کر رہا تھا۔ یہ حقیقت میں فیور تھی، اکرام تھا، اعزاز تھا، یہ توقیر تھی۔ کس کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اور بیت اللہ کی۔ اس لیے کہ مکہ والے تو بت پرست تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کے وقار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عیاں کر رہا تھا کہ اس بیت اللہ پر دیکھیں ابرہ آ کر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو برباد کر دیا، اور 50 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر آپ 40 سال کے عمر میں
इसी बैतुल्लाह के पास खड़े होकर आप नबूवत का ऐलान करते, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते और अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान करते। इस ऐलान करने पर अल्लाह ताला की नुसरत और मदद आपके साथ नाज़िल होती है, तो यह आपकी सदाकत और आपके दुनिया में सच्चे होने की दलील थी। इसलिए कि अल्लाह ताला कभी भी काज़िबीन को और कभी भी गासिबीन को अल्लाह ताला ने अपने घर पर काबिज नहीं होने दिया। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में फतह मक्का करके बैतुल्लाह अब की चाबियां अपने हाथ में लेकर आप फातेह की हैसियत से खड़े हैं। यह इस बात की दलील थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सच्ची है और सारी कायनात को इस सच्ची नबूवत के ताबे रहकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जो इस नबूवत के दावे के मुकाबले में अपनी मिल्लत, अपनी फहम, अपनी सोच, अपनी रसूमात, अपना दीन लेकर खड़ा होगा, वो रुसवा तो हो सकता है, कभी कामयाब नहीं हो सकता। असल कामयाबी किसमें है? मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फर्मा बरदारी में। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, यकीनन वो बहुत बड़ी कामयाबी ले जाता है। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अल्लाह ताला अपने नबी की अजमत को, शान को उजागर कर रहे हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का जो मामला है, इस हवाले से भी मोहतरम भाइयों आज हम इफरात तफरीद का शिकार हैं। विलादत के हवाले से मुख्तलिफ अकवाल हैं। सीरत निगारों ने, किसी ने 8 रबीउल अव्वल, किसी ने 9 रबीउल अव्वल, किसी ने 12 रबीउल अव्वल, ये मुख्तलिफ अकवाल हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से जाने के हवाले से तारीख के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं कि आप इस दुनिया से 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए। इस बात पर सबका इत्तेफाक है। मुसलमानों के अंदर यह बहुत बड़ी गलती कि वो 12 रबीउल अव्वल को जश्न का नाम देते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन अगर हम सही बुखारी का, सही मुस्लिम का, कुतुब हदीस का मुताला करते तो उस दिन तो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का क्या हाल है, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या हाल है, सैयदना उमर की कैफियत क्या है, मदीने में बसने वाले लोग मदीने के कैफियत और फिजा को बयान करते कि अंधेरा छा गया था। ये सारी रिवायतें अगर हम इकट्ठी करें और उसी दिन हम नबी के विलादत के नाम पर जश्न मना रहे हूं, तो इस जश्न के मुकाबले में सहाबा के इस कैफियत का आलम मोहतरम भाइयों इसका क्या करेंगे? नबी अलैहिस्सलाम की वफात का दिन आपके लिए इस दुनिया से जाने की वो लम्हात, वो घड़ियां, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मेरे माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना हाक़िनती व ज़ाक़िनती, आप मेरी गोद में सर रखे हुए हैं, इस हालत में दुनिया से जा रहे। सैयदा फातिमा बेटी हैं, वो आपकी इस दुनिया में फुरकत और जुदाई पर क्या कह रही हैं? सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैयाम सिरनल लयालिया, कि मेरे बाबा की वफात पर मेरे ऊपर इतनी परेशानियां आई कि अगर ये परेशानियां चमकते हुए दिनों पर आती तो दिन अपनी वो रोशनियां खो करके सियाहियों में तब्दील हो जाते। अब एक तरफ आप जश्न मना रहे हैं उस दिन, तो फातिमा तो ज़हरा से प्यार करने वाला सुन्नी उसको गौर भी तो कर लेना चाहिए कि उस दिन फातिमा की कैफियत क्या है। और उस दिन मेरे जश्न, जुलूस और पहने हुए नए लिबास, ज़ेब तन किए हुए नए कपड़े, फूल, और मेरी कैफियत क्या है, तो मैं किस सिमत जा रहा हूं।
یہ کیفیتیں ہمیں دیکھنی ہے۔